ਮਨਪ੍ਰੀਤ। सियासी पार्टियां जिथे एक दूजे के उत्ते तंज कसदियां नज़र आ रही ने, उत्थे ही हुण आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान भगवंत मान का कहना है कि पंजाब के प्रधानमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिन ही कहा सी कि उन्हों का पक्का डेरा चंडीगढ़ भवन के विखे होवेगा, कांग्रेस भवन के विखे होवेगा, जिथे वर्करां दीयां मुश्किलां नूं सुनिया जावेगा, वर्करां दीयां मुश्किलां दा हल किया जावेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा सी कि उत्थे एक मंत्री बिठाया जाएगा जो कि वर्करां दीयां मुश्किलां नूं सुनेगा ते जिसकी फिर गलबात जिहड़ी आ प्रधानमंत्री दे नाल कीती जाएगी। तो हुण सूबा प्रधान भगवंत मान का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 सालों में कुछ नहीं किया। 4.5 सालों दे विच इन्हां ने सिर्फ अपने कोठी अते महला दे विच रह के ही पूरा राज संभालिया है। तो हुण वोटां दे समय इन्हां नूं वर्करां दीयां मुश्किलां याद आ गईयां ने, तकलीफां याद आ गईयां ने। भगवंत मान ने कहा कि जेकर इन्होंने पक्के डेरे लाने ही हैं तो चंडीगढ़ भवन की बजाय जिला हैडकुआटर DC दफ्तर के जोड़े पक्के डेरे लगाने चाहिए हैं, जिथे वर्करां दीयां मुश्किलां दा हल किया जाए, जिथे वर्करां दीयां मुश्किलां नूं सुनिया जाए। भगवंत मान का यह भी कहना है कि इस कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, इन्होंने लोगों दीयां तकलीफां नूं नहीं सुनिया। हुण जदों वोटां दा टाइम आ रहा है, अलग अलग सियासी पार्टियां एक दूजे ते तंज कस रही ने ते कहा है कि हुण लोकां दीयां तकलीफां इन्हां नूं याद आ गईयां, हुण लोकां दीयां तकलीफां सुनन दे लई बाहर आ रहे ने। भगवंत मान का यह भी कहना है कि मंत्रियों नूं सिविल सकत्तरेत स्थित अपने दफ्तरां विच ड्यूटियां देनियां चाहीदियां हन, जिथे वर्करां दीयां मुश्किलां दा किते भी हल नहीं किया जाता तो उत्थे वर्कर जो ने अपणियां मुश्किलां दा आके हल कर सकदे ने। होर अपडेट्स नूं वेखण दे लई बने रहो वी पंजाबी दे नाल। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो वी पंजाबी ते मैं हां मनप्रीत। सियासी पार्टियां जिथे एक दूजे के उत्ते तंज कसदियां नज़र आ रही ने, उत्थे ही हुण आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान भगवंत मान का कहना है कि पंजाब के प्रधानमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिन ही कहा सी कि उन्हों का पक्का डेरा चंडीगढ़ भवन के विखे होवेगा, कांग्रेस भवन के विखे होवेगा, जिथे वर्करां दीयां मुश्किलां नूं सुनिया जाएगा, वर्करां दीयां मुश्किलां दा हल किया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा सी कि उत्थे एक मंत्री बिठाया जाएगा जो कि वर्करां दीयां मुश्किलां नूं सुनेगा ते जिसकी फिर गलबात जिहड़ी आ प्रधानमंत्री दे नाल कीती जाएगी। तो हुण सूबा प्रधान भगवंत मान का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 सालों में कुछ नहीं किया। 4.5 सालों दे विच इन्हां ने सिर्फ अपने कोठी अते महला दे विच रह के ही पूरा राज संभालिया है। तो हुण वोटां दे समय इन्हां नूं वर्करां दीयां मुश्किलां याद आ गईयां ने, तकलीफां याद आ गईयां ने। भगवंत मान ने कहा कि जेकर इन्होंने पक्के डेरे लाने ही हैं तो चंडीगढ़ भवन की बजाय जिला हैडकुआटर DC दफ्तर के जोड़े पक्के डेरे लगाने चाहिए हैं, जिथे वर्करां दीयां मुश्किलां दा हल किया जाए, जिथे वर्करां दीयां मुश्किलां नूं सुनिया जाए। भगवंत मान का यह भी कहना है कि इस कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, इन्होंने लोगों दीयां तकलीफां नूं नहीं सुनिया। हुण जदों वोटां दा टाइम आ रहा है, अलग अलग सियासी पार्टियां एक दूजे ते तंज कस रही ने ते कहा है कि हुण लोकां दीयां तकलीफां इन्हां नूं याद आ गईयां, हुण लोकां दीयां तकलीफां सुनन दे लई बाहर आ रहे ने। भगवंत मान का यह भी कहना है कि मंत्रियों नूं सिविल सकत्तरेत स्थित अपने दफ्तरां विच ड्यूटियां देनियां चाहीदियां हन, जिथे वर्करां दीयां मुश्किलां दा किते भी हल नहीं किया जाता तो उत्थे वर्कर जो ने अपणियां मुश्किलां दा आके हल कर सकदे ने। होर अपडेट्स नूं वेखण दे लई बने रहो वी पंजाबी दे नाल। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो वी पंजाबी ते मैं हां मनप्रीत। सियासी पार्टियां जिथे एक दूजे के उत्ते तंज कसदियां नज़र आ रही ने, उत्थे ही हुण आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान भगवंत मान का कहना है कि पंजाब के प्रधानमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिन ही कहा सी कि उन्हों का पक्का डेरा चंडीगढ़ भवन के विखे होवेगा, कांग्रेस भवन के विखे होवेगा, जिथे वर्करां दीयां मुश्किलां नूं सुनिया जाएगा, वर्करां दीयां मुश्किलां दा हल किया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा सी कि उत्थे एक मंत्री बिठाया जाएगा जो कि वर्करां दीयां मुश्किलां नूं सुनेगा ते जिसकी फिर गलबात जिहड़ी आ प्रधानमंत्री दे नाल कीती जाएगी। तो हुण सूबा प्रधान भगवंत मान का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 सालों में कुछ नहीं किया। 4.5 सालों दे विच इन्हां ने सिर्फ अपने कोठी अते महला दे विच रह के ही पूरा राज संभालिया है। तो हुण वोटां दे समय इन्हां नूं वर्करां दीयां मुश्किलां याद आ गईयां ने, तकलीफां याद आ गईयां ने।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ